गोबिंद सिंह महाराज जी ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਲਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ दंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलंती राखो प्रभु नानक देकर हथ डोलंती राखो प्रभु नानक देकर हथ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर जो बैठे गुरु सवारी सत्संगी है, इस संसार के अंदर बहुत बड़े दानी पुरुष हुए जिन्हों ने आके संसार दे विच सोना चांदी हीरे मोती दान किए, पर अपने ही पुत्रां नूं कुर्बान करके सर्वंस दानी कहण वाले उस महान कलगीधर पातशाह दास दे मुख तो गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम घट निकलता है, कलगीधर लफ्ज ज्यादा वरतदा है। तो मैंने किसी ने सवाल किया सी, ज्ञानी जी तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज को कलगीधर आखदे हो बहुत बार, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को ही कलगीधर क्यों कहा जाता है? बड़े ध्यान में सुनो कि हिंदुस्तान के होर राजे कलगियां नहीं सजाते सी, मैं कह सजाते सी। 22 धार के राजे जसवालीए राजे, राजा भीमचंद, अजमेर चंद, राजा फतेह शाह, राजा वेदी प्रकाश, राजा केसरी चंद, ये सारे ही कलगियां सजाते सी। राजा मान सिंह जयपुर वाले कहते जे सारे ही कलगियां सजाते सी, फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ही कलगीधर क्यों कहा जाता है? तो मैं बेनती की कि बहुता तो इतिहास का पता नहीं है। कलगियां राजे बहुत सजाते सी, पर उन्हां भीमचंद वर्गे राजियां दियां कलगियां औरंगजेब के दरबार विच जाके चुक जांदियां सी। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की कलगी है जिहड़ी एक अकाल पुरख तो बिना किसी होर दी नहीं। बोले सो निहाल। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की कलगी है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तो बिना किसी होर दे अगे नहीं चुकी। मैराथन दे विच बहुत लोग दौड़ा च हिस्सा लेंदे ने, बड़ियां दौड़ा हुंदियां ने, पर नाम उन्हां दे ही हमेशा दुनिया च लिखे जाते हैं जिहड़े एक नंबर ते आंदे ने, जिहड़े पूरी दौड़ विच जित जाते हैं। कलगियां सजा लैनियां होर गल है, पर उन्हां कलगियां दी लाज रखनी, अपने सिर कटवा के अपनी गर्दन उड़ा के, ये सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हिस्से में आया, किसी होर दे कोल उन्हां दी रीस नहीं हो सकती। ऐसे महान कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दशमेश पिता, अमृत के दाते, सरवंस दानी, पुत्रां दे दानी, नीले दे असवार, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शिश पावन फतेह बड़े अदब सत्कार के भावना विच भेज के आप समूह गुरु के प्यार वाले और रल के फतेह का जवाब फतेह देना। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी
ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇਗਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਤਿਹ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ, ਰਾਏ ਕੱਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਕੱਲਾ। ਨੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨੂਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਨੂਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਡੋਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨੂਰੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਝੁਕ ਜਾਣ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਾਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਨੂਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੂਰੇ ਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ, ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ। ਦਾਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਾਤ ਨਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਕੜਕ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸੁਣੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਦੀਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਬਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤੌਬਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ। ਸਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤੌਬਾ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਗੋ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਿੱਕੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿਧਰੇ 5 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 5 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਦ ਪਈ ਉੱਠਦੀ ਜਾਪਦੀ ਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦਿਅਤ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਮ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਝੁੱਲਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਪਰ 3 ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਸਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਥਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਸੀ, ਸਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਛਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 140 ਫੀਟ ਉੱਚਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ, 140 ਫੀਟ ਉੱਚਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ।
जंगल है, नदी है सामने आने वाली, इस करके ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ 10 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 40-42 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਹਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਕੈਦੀ, ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ, ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਮਰਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਤੇ ਉਸ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 2 ਲਾਲ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। 2 ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਚੋਂ ਮੁਖ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਵੋ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੀ,
ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲੂ ਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੈਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੁਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀਵਾਨ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਐਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਬਣ ਜਾਵੋ ਤੇ ਰੌਲਾ ਖਤਮ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਦੀਵਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਮਾਸੂਮ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ 6 ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕੌਮ 35,000 ਤੋਂ 50,000 ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 6 ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਕਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਕਦੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਕਦੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਕਦੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿनको ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਨਿਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਮਾਰੇ ਰਫਤੀ, ਇਮਾਰੇ ਆਮਦ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਪੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਪੋਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਕੇ ਬਾਰਕ ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਗੋਂ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਖਾਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ? ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੀ, ਖਮਚੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਬੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਮਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ, ਚਾਬੁਕ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਮਚੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਆਖਦਾ, ਖਮਚੀ ਸਾਥ ਲਗੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵਨੰ, ਸੋ ਤੋ ਬਾਲਕ ਫੂਲ ਧੂਪ ਨਾ ਖੇਵਨੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਾਸੂਮ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੈਂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਬੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਜ ਕੋ ਪਾਏ ਪੀਪਲੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਗਲੇਲੇ ਤੀਰ ਸੋ ਸਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਮਰ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋੜੇ ਕੰਕਰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲੇਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸਿੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੂਨ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਖੂਬ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਸੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤਾਂ ਪੰਖੀਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤਾਂ ਪੰਖੀਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਜੀ। ਇਹ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, 50 ਪਿਆਰੇ ਚ 2 ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, 3 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 5-5 ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕਵੀ ਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ। ਚੁੰਮਿਆ ਮੱਥਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰੇ, ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚਿਤ ਚਾਓ ਅਧੂਰੇ। ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਚੁੰਮਿਆ ਮੱਥਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰੇ, ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚਿਤ ਚਾਓ ਅਧੂਰੇ। ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜਨਾ, ਕਤਰਾ ਬਚ ਜਾਏ ਸੱਚ ਦਾ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਮਰਨਾ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਾਡ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਾ ਲਵਾਂ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ, ਦੇਖ ਵਿਛੋੜਾ ਚਮਨ ਦਾ ਹੰਝੂ ਧਰਤੀ ਡੁੱਲਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਰਨਾ ਰੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਰਨਾ ਰੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ। ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਗ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਪੇ, ਦੋ ਵਿਛੜੇ ਦੋ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋਰੇ ਆਪੇ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚੋਜ ਨਿਰਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਬਚਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਬਚਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਮਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਪੈ ਗਏ ਵਿਛੋੜੇ। ਐ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰਨਾ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚੌਕ ਨੀਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰੇ, ਮਾਤਾ ਮਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਪੈ ਗਏ ਵਿਛੋੜੇ। ਐ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰਨਾ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚੌਕ ਨੀਰਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुख चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। चारा पुत्रां दे वारन दी गल करनी बड़ी मेरे लिए सौखी है, तुहाडे लिए सुननी बड़ी सौखी है। पर पुत्रां दा मोह ते प्यार की हुंदा है? श्री रामचंद्र जी दे पिता राजा दशरथ, मैं ये नहीं कहता कि वो डरपोक सी कमजोर सी, नहीं, वो भी पूजन, वो भी सत्कार। मैं सिर्फ इको गल दसना चाहना है, इको गल ते फोकस करना चाहता है कि औलाद का दुख की हुंदा है। इस तो अगे कुछ नहीं सोचना अपने भी अपने औलाद का मोह की हुंदा है। मैं सिर्फ ये तुहाडे नाल साझा करना चाहना है भी एक बाप की नज़र विच अपने पुत्र का मोह, ओहदा प्यार की हुंदा, ओहदे जीवन विच अपनी औलाद का की मुकाम हुंदा, की मोह हुंदा। मैं सिर्फ वो दसना चाहता। मैं इतने टकरा नहीं करना चाहता, मैं इतने कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि लो जी इंज इंज, नहीं। सिर्फ एक बाप की वेदन में दसना चाहना। राजा दशरथ ने जदों अपने पुत्र श्री रामचंद्र को कह दिता सी 14 साल का बनवास कह दिता, लेकिन अज तक अपने पुत्र को राजकुमारां के कपड़ियां च देखा सी। जदों सन्यासियां वाले कपड़े पा के श्री रामचंद्र जी सामने आए, लक्ष्मण जी सामने आए, तो राजा दशरथ जी ने कह दिता सी, मेरे लाल बेशक मेरा ही हुक्म है, पर तोड़ दे मेरे हुक्म नूं। 14 साल वाली मेरे तो दूर चला गया, मैं तेरे तो बिना जी नहीं सकूंगा, मेरे लिए बड़ा औखा है। 2 पुत्र शत्रुघ्न और भरत राजा दशरथ जी के कोल ने, 2 कोल है, 2 जा रहे हैं, वो भी 14 साल दे लिए। लेकिन एक बाप का वेदन, एक बाप का दुख की है। मेरे लाल जियो, मैनू छड्ड के ना जाओ, ये भगवे कपड़े ला देवो, ये सन्यासियां वाले कपड़े ला देवो, लेकिन
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਮੰਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣ ਕੀਰ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਸਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? सुनकर सतगुरु जी बोले, कहने लगे, सुन गुर सिखा, धर्म की राह पे जो है चलते, नहीं कफन उनकी किस्मत में लिखा। शहीद के मुंह पर कफन का पर्दा, शहादत का ये दस्तूर नहीं, केवल मेरा ही बेटा कफन में लेटे, ये मुझको मंजूर नहीं। और भी कितने लाल हैं मेरे, जिन्होंने जंग में शहीदी पाई, पुरजा पुरजा कट मरे, ना दुश्मन को पीठ दिखलाई, फिर एक के सर पर प्यार जताना, ये कहीं का इंसाफ नहीं। जो बेटे बेटे में ही फर्क समझे, ऐसा भी कोई बाप नहीं। मेरे पुत्रां की गल करदे पे सारे ही मेरे लाल ने, जे इन्हां दे तन ते कफन नहीं, तो मेरे पुत्रां दे तन ते भी कोई कफन नहीं पावेगा। इस महान कलगीधर पातशाह दे बच्चों की दास्तान सुनते पे समा सीमित है। गुरु कृपा कर इन्नियां दिन ते प्रवान करनी, संगतां नूं बड़ा प्यार कीता है, बेअंत माया अर्पण की है। मेरे कलगीधर पातशाह जी आपको चढ़ती कला बख्शन, और सैद खेड़ी वाले मेरे जिन्ने भी राजपुरे के वीर ने, तुसी धनता दे जो हो, तुसी सानू याद करा दिता वो फटे हुए पेज जिहड़े असीं सुट दिते हुए हैं। परशिंदा विद्वान आखदा, ताजा ख्वाही दास्तन गर्दा गाहे सीनारा, गाहे गाहे बाजे खां एक किस्सा पारीनारा। जे तू चाहुंदा कि तेरे दिल दे जख्म सदा अल्ले रहन, जिन्हां वर्कियां नूं पढ़ के पाड़ के सुट दिता, चुक फिर जोड़, फिर पढ़ने की कोशिश कर, तेरे जख्म सदा अल्ले रहणगे। गुरु कृपा कर जिन्हां कमाइयां विच तुसीं ये सेवा कीती है मेरे वीरों, तुहाडी कमाइयां नूं भाग लगन। कलगीधर पातशाह तुहानूं रहमतां बख्शण, भुल चुक दी खिमा। इन्हें बेनती प्रवान करने जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले